आबनाए हुरमस ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੰਘਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੰਦ। अच्छा क्यों बंद है? उसकी वजह यह है कि क्योंकि अमरीका और ईरान बिल्कुल आमने सामने खड़ोते हैं। जो ट्रंप साहब ने इन्होंने 2 दिन पहले ट्रुथ सोशल के उत्ते पोस्ट की थी। वो मुल्क जिन्हां दा इस जंग दे विच कोई लेना देना नहीं हैगा, जिहड़े न्यूट्रल ने, अमरीका उन्हां नूं जिहड़ा ना वो गाइड आउट करेगा। मतलब ये कि अमरीकी नेवी जाके इन्हां जहाज़ां नूं बाहिफाजत कढेगी ताकि वो अपना कारोबार कर सके। ट्रंप दे विच तां इन्नी अकल नहीं हैगी, पता नहीं किहड़े मुशीर ने उहनूं ये दस्सिया भी इंदा करना। इब्राहिम अजीजी ने उन्होंने ये गल आखी है कि आबनाए हुरमस की जिहड़ी सिक्योरिटी है ना वो हैगी साडे हथ दे विच, और कोई भी गैर मुल्की फौजी खास करके अमरीकी आर्मी अगर इजाजत तो बगैर साडे नेड़े भी लगी ना तो असीं करना हमला। दोनों ही अपने मौकफ दे उत्ते डटे पे। ईरान कहंदा कि जी आए तो असीं ठोक दांगे, अमरीका कहंदा तू ठोक के विखा। इहदे सारी सूरत हाल दे विच हुंदा की पिया? तेल $100 फी बैरल तो भी उत्ते छाल मार के निकल गया। ਉਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ। 47 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अजकल वैसे तुहानूं पता है कि इस चैनल के उत्ते नॉर्मली ये जिहड़ा लेतर पौला चलदा वैसे वो इंडिया दा चलदा, लेकिन अजकल जिहड़ा टॉपिक गर्म होया होया मशरके वस्ता वाला, क्योंकि उत्थे कोई ऐसी अग लगी हुई है जिहड़ी ठंडी होण दा नां नहीं लैंदी पई। ਉਹਦੀ वजह की है, किस करके लगी है, उसी मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ आबनाए हुरमस। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੰਘਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੰਦ। ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? उसकी वजह यह है कि क्योंकि अमरीका और ईरान बिल्कुल आमने सामने खड़ोते हैं। जो ट्रंप साहब ने इन्होंने 2 दिन पहले ट्रुथ सोशल के उत्ते पोस्ट की थी। वो मुल्क जिन्हां दा इस जंग दे विच कोई लेना देना नहीं हैगा, जिहड़े न्यूट्रल ने, और उन्हां दे जहाज खलीज दे विच फसे हुए ने 2 महीने तो। 20,000 मल्ला समंदर दे विच कैद ने, रोटी पानी होया पिया खत्म, पानी खत्म है, ते अमरीका उन्हां नूं जिहड़ा ना वो गाइड आउट करेगा। मतलब ये कि अमरीकी नेवी जाके इन्हां जहाज़ां नूं बाहिफाजत कढेगी ताकि वो अपना कारोबार कर सके, और ये जिहड़ी आलमी तजारत है ना उन्होंने ये चीज़ मुतासर ना करे। इस वास्ते डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कीता है। ट्रंप दे विच तां इन्नी अकल नहीं हैगी, पता नहीं किहड़े मुशीर ने उहनूं ये दस्सिया भी इंदा कर ला। ट्रंप दी गल सुन के लगदा कि चलो कोई नहीं, जो भी गल हैगी इंसानियत दी गल करदा पिया। हुण आया ने आपां इधर ईरान वाले पासे। ईरान हुण की कहंदा है? ईरान कहंदा है कि ईरान दी मुसल्ला अफवाज दे जिहड़े इब्राहिम अजीजी ने उन्होंने ये गल आखी है कि आबनाए हुरमस की जिहड़ी सिक्योरिटी है ना वो हैगी साडे हथ दे विच, ये हैगा साडा पानी, और कोई भी गैर मुल्की फौजी खास करके जोर दिता है, खास करके अमरीकी आर्मी अगर इजाजत तो बगैर साडे नेड़े भी लगी ना तो असीं करना हमला। जहाज उदों ही चलणगे जदों साडी फौज दे नाल चलना कोआर्डीनेट किया जाएगा। गल करने का मकसद यह है कि दोनों ही अपने मौकफ दे उत्ते डटे पे। ईरान कहंदा कि जी आए तो असीं ठोक दांगे, अमरीका कहंदा तू ठोक के विखा। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ सूरत हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਤੇਲ $100 ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ। तेल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੌਂਕਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। पाकिस्तान जिहदा नाम पूरी दुनिया दे विच जुबान ज़दे आम हो चुकिया होया है। रॉयटर्स दी जिहड़ी रिपोर्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਅਮਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀ। 22 ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਛਿੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ 22 ਮੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਰੂਰ ਔਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਝ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰ ਬਿਰੂਨੀ ਦੋਨੋਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਈਰਾਨ ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਸਾਹ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੌਗ ਚ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।